태안 앞바다에 기름 유출 사고가 일어난 지 올해로 10년이 됐습니다. 한국교회와 자원봉사자들의 섬김으로 30년이 걸릴 것이라고 예상했던 피해 복구를 6개월로 단축해 나눔과 섬김의 본이 되고 있습니다. 아시아권 교회의 부흥이 지속적으로 나타나고 있는 가운데 말레이시아 기독교가 서남아시아 교회의 부흥을 이끌 것이라는 전망이 나왔습니다. 다양한 언어와 문화권을 보유하고 있어 불교와 이슬람 힌두교권 선교를 감당할 수 있다는 분석입니다. 글로벌 쉐마 학당 세미나가 최근 사회적 이슈가 되고 있는 동성애와 창조론을 다룹니다. 동성애 이해의 오류를 성경적으로 조명한다는 계획입니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 국토교통부에 따르면 추석 연휴 동안 3,717만 명이 이동할 계획이라고 하는데요. 이번 추석 명절 고향 가실 계획은 어떻게 세우고 계신지요? 먼 거리 고생스러운 이동거리도 마다하지 않고 갈 수 있는 힘은 바로 누가 뭐래도 가족들과의 만남 때문인데요. 이런 좋은 명절을 남북이 함께 누릴 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 어서 빨리 한반도의 긴장이 거치고 통일을 꿈꾸는 평화로운 세상을 기대해 봅니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 올해는 충남 태안 앞바다에 기름 유출 사고가 일어난 지 10년째 되는 해입니다. 기름으로 시커멓던 바다가 다시 깨끗해지기까지 한국교회의 희생과 봉사가 있었습니다. 김보림 기자가 보도합니다. 깨끗하고 맑은 바닷물과 드넓은 백사장이 절경을 이루는 태안의 말리포 해수욕장. 10년 전 이곳에서 일어났던 기름 유출 사고는 그저 기억 속에만 존재하는 듯합니다. 사고 당시 1만여 톤의 원유가 태안반도를 뒤덮으며 바다와 하늘까지 모두 흑색이었던 이곳에 120만 명에 달하는 자원봉사자들이 모였습니다. 안 입는 옷가지와 다 쓴 칫솔 등 저마다의 기름 제거 도구를 들고 태안으로 달려온 성도들은 온통 기름으로 범벅이 된 돌 하나하나와 바위 틈새를 손수 닦으며 복구에 박차를 가했습니다. 120만 명 봉사자 가운데 80만 명이 넘었던 한국교회 성도들은 한마음 한뜻으로 힘을 보태며 교회의 섬김과 희생의 본을 몸소 실천했습니다. 15개의 교단이 함께 손을 잡으며 치유를 위해 하나를 만들어줬던 태안바다가 복구까지 30년이 걸릴 것이라는 전문가들의 견해를 깨고 단 6개월로 복구 작업을 단축하며 하나됨의 위대함을 선보였습니다. 한교회 참여 안 한 교회 거의 없을 정도로 너도 나도 앞장서서 모여서 이 국가적인 재난을 또 이 환경의 가장 심각한 재난을 해결하는 데 힘을 합쳐서 빠른 시일 안에 극복을 했습니다. 유류 피해 극복 10주년을 맞아 충청남도에서 열린 행사에서는 태안봉사와 함께 창립된 한국교회 봉사단의 전시 부스도 마련돼 교회 섬김의 의미를 함께 나누었습니다. 또한 한교봉은 창립 및 서해안 복구 10주년 기념 행사를 오는 12월에 개최하며 힘들고 어려운 이웃들을 위해 섬김과 봉사의 본이 되는 일들을 계속 이어나가길 다짐했습니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. C채널 방송과 송우대학교가 산학협력을 위한 업무 협약을 체결했습니다. 앞으로 두 기관은 인적 교류를 통해 프로그램 개발과 C채널 콘텐츠 개발 사업을 확대하기로 다짐했습니다. 송우대학교 정창덕 총장은 C채널과의 협력을 통해 연구 및 교육 증진을 위한 교두보를 마련해 교육 업무 향상과 인재 양성을 기대한다고 밝혔습니다. 대한예수교장로회 합동총회가 제102회기를 이끌 전계현 총회장과 최우식 총무의 취임식을 개최했습니다. 전계현 신임 총회장은 임기 동안 화합된 총회를 만들어 하나된 교단을 만들기 위해 노력하겠다는 포부를 밝혔습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 전 세계 곳곳에서 신앙을 가졌다는 이유로 박해받고 어려움에 처한 이들이 여전히 많습니다. 미국은 이러한 이들이 안전하게 신앙생활을 할 수 있도록 도울 것이라고 밝혔습니다. 미국에서 전해온 소식입니다.
Secretary of State Rex Tillerson held nothing back when he named the group ISIS as one of the biggest threats to religious freedom across the globe. He says the group is responsible for genocide against Shiite Muslims, Yazidis, and Christians. Their terrorist members have and continue to target multiple religions and ethnic groups for rape, kidnapping, enslavement, and even death. Tillerson said the State Department under President Donald Trump will continue to help those seeking to live their lives according to their faith. No one should have to live in fear, worship in secret, or face discrimination because of his or her beliefs. As President Trump has said, we look forward to a day when, quote, people of all faiths, Christians and Muslims and Jewish and Hindu, can follow their hearts and worship according to their conscience. The report released Tuesday looks at the state of religious freedom in 199 foreign countries and describes what the U.S. is doing to support those rights. There are several countries of particular concern, including China, Iran, North Korea, and Saudi Arabia. China is cited for continuing to physically abuse, detain, arrest, torture, and imprison Christians and other religious minorities. Tillerson pointed to Iran for its persecution of Christians and others, plus laws that deny their citizens freedom of religion. 20 individuals were executed in 2016 on charges that included, quote, waging war against God. Members of the Baha'i community are in prison today simply for abiding by their beliefs. In Saudi Arabia, the government does not recognize the rights of non-Muslims to practice their religion in public. And as for North Korea, which the Christian nonprofit watchdog group Open Doors International calls the most oppressive place in the world for Christians, Tillerson said the government continues to punish those engaging in religious practices last year, with executions, torture, and other abuse. The State Department began releasing this annual report since the International Religious Freedom Act of 1998 was amended by President Clinton to help better understand and protect religious freedom as a foreign policy. Eric Rosales, CBN News, Washington. 최근 아시아권 교회의 부흥이 눈에 띄게 나타나면서 동남아를 비롯해 서남아시아권까지 복음의 영역이 더욱 확장되고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그중에 말레이시아도 빼놓을 수 없는데요. 정희찬 선교사님 전화 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 정희찬 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 말씀드린 것처럼 동남아시아, 서남아시아 교회의 부흥 소식을 접하고 있는데요. 말레이시아 현장에서 느끼시는 건 어떻습니까? 말레이시아 교회는 유럽 국가들의 식민지 통치 가운데 세워졌습니다. 포르투갈은 130년을 통치하였고 또 네덜란드는 145년, 영국은 171년을 통치하면서 말레이시아의 성공회와 감리교회, 장로교회 등 다양한 교회가 세워졌습니다. 현재 말레이시아 전체 인구 3천만 명 중에 카톨릭을 포함해서 9%가 기독교 인구입니다. 특히 제가 쓴 책 말레이시아에 일어난 부흥 이야기에 나타나는 바리오 부흥은 1970년 이후에 소수 종족 가운데 일어난 부흥 이야기입니다. 그 결과 그 교단이 말레이시아 전체에 1,300개 정도 교회가 세워졌습니다. 그래서 말레이시아에는 이렇게 소수 종족과 중국 교회와 인도 교회 가운데 부흥이 일어나고 있습니다. 사실 말레이시아는 이슬람이 우세한 국가 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 이런 부흥의 시기를 맞게 된 이유 어떻게 보고 계신지요? 인도네시아가 이슬람이 90% 이상이지만 6개 종교를 정식적으로 인정하는 반면 말레이시아는 60%의 이슬람이 되지 않지만 헌법에 이슬람 국가로 명시되어져 있습니다. 다행히도 정부에서 복음 전파는 불법으로 하고 있지만 개인 종교에 대한 예배 자유를 주고 있습니다. 말레이시아는 중국계 25%, 인도계 8%와 소수 종족으로 구성되어 있는데 그중에 기독교인들이 9%가 있어서 이들 가운데 부흥의 역사가 일어나고 있는 것입니다. 기독교는 이슬람교와 불교에 보면 수적으로 밀리지만 말레이시아 교회는 간절히 부흥을 사모하고 또 복음화를 위해서 기도하고 연합운동을 하고 있습니다. 최근에 여러 곳에서 수만 명의 기독교인들이 모여서 대형 집회를 했습니다. 그 가운데 놀라운 치유 역사와 또 성령의 역사가 일어나고 있습니다. 참 감사한 일이 아닐 수 없습니다. 이런 환경이 만들어지기까지 선교사님들의 수고와 헌신도 빼어놓을 수 없을 텐데요.
말레이시아 교회가 더욱 든든히 서가기 위해서 필요한 건 어떤 걸까요? 예, 말레이시아 교회가 더욱 든든히 서가기 위해서는 먼저 헌법에 모든 종족에게 종교 선택의 자유권이 주어지는 것입니다. 그리고 교회 가운데 부흥의 역사가 지속적으로 일어나는 것입니다. 나아가 모든 교단과 교회가 주님의 몸으로 하나 되어 하나님의 나라를 세우고 확장하는 것입니다. 말레이시아는 다양한 언어와 문화권을 가지고 있습니다. 그래서 말레이시아 교회가 하나님의 은혜로 세워져서 영어로 세계 선교를 감당하며 중국어로 중국 선교를, 타밀어로 인도 선교를, 그리고 바사 말레이시아어로 인도네시아 선교를 감당하는 것입니다. 더 나아가 불교 문화를 통하여 불교권 선교를, 이슬람 문화를 통하여 이슬람권 선교를, 힌두교 문화를 통하여 힌두교권 선교를 감당하는 교회로 세워줄 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 네, 말씀하신 대로 말레이시아 교회가 타문화 선교를 감당하는 교회로 든든히 세워지길 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 한국교회의 다음 세대를 염려하는 분들 가운데 자라나는 아이들에게 기독교적 가치관을 어떻게 심어줘야 하는가 가장 큰 고민일 겁니다. 과천 약속교회가 오늘 11월에 개최될 글로벌 쉐마 학당 세미나에서 동성애와 창조를 다룰 계획이라고 하는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 설동주 목사님 모시고 관련 말씀 나누겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 이미 많은 분들이 알고 계신데요. 시청자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 쉐마 교육이 무엇인가를 먼저 말씀 나누면서 시작하면 좋겠습니다. 예. 쉐마 교육이라는 것은 신명기 6장 4절로 9절에 나와 있는 말씀 들으라라고 하는 말씀인데 이 들으라라는 말씀이 쉐마입니다. 네. 특별히 부모가 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치라는 것이고 더 크게는 이제 그리스도인들이 자녀들에게 하나님의 말씀을 꼭 가르쳐 줘라 하는 것이 쉐마, 들으라 그렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 특별히 이번에 동성애와 창조를 다루신다고 말씀을 하셨는데요. 거기에는 특별한 이유가 있을 것 같습니다. 지금 동성애가 사실은 한국 사회에 굉장히 이슈가 되고 있잖아요. 그러면 이 동성애에 대해서 굉장히 지금 많은 분들이 관심을 갖고 있고 또 퀴어 축제라는 이름을 가지고 이제 이번에 서울에서도 하고 또 부산에서도 하는 걸 보면서 네. 굉장히 염려를 하고 기독교인들로서도 이건 굉장히 염려하고 또 데모도 하고 하지만은 이것은 우리들이 좀 더 우리가 연구하고 동성애를 좀 반대하는 그런 것들을 좀 다른 면으로 네. 아이들이 가르치고 싶어져 하는 것이죠. 네, 쉐마 교육을 통해서 이 부분들이 어떻게 다를까 참 궁금한데요. 예. 먼저 동성애 관련 부분 어떻게 다뤄질지 궁금한데 좀 소개해 주시죠. 동성애는 이제 사실은 지금 동성애 문제점에 대해서는 많은 분들이 말씀을 하고 있지만은 사실은 이 동성애가 왜 안 좋은지 하는 것에 대해서 동성애 문제점이라든지 또 동성애의 어떤 피해라든지 또 하나님께서는 어떻게 동성애를 말씀하고 있느냐 하는 문제들을 어렸을 때부터 우리 아이들에게 이 문제를 좀 가르쳐주고 그렇게 해서 아이들이 어떤 경우가 되더라도 만약에 동성애 법안이 발효가 된다 할지라도 거기에 연연하지 않고 거기에 흔들리지 않는 그런 자녀 교육을 시키고 싶은 것이죠. 네. 시청자 여러분들의 이해를 좀 더 돕기 위해서요. 맛보기로 동성애를 성경적으로 안다는 것이 무엇인지 조금 더 구체적으로 한번 설명해 주시면 좋겠습니다. 이미 하나님께서 창조 때부터 인간은 남자와 여자를 만드시고 가정은 남자와 여자로 이루도록 하나님이 만들어준 가정이죠. 네. 그런데 우리가 동성애를 통해서 가장 비극적인 사건이 장시 19장에 보면은 소돔과 고모라 사건이죠. 그렇습니다. 거기 동성애를 함으로 말미암아 하나님께서 그 소돔과 고모라를 완전히 진노하시고 유황과 불로 심판하시는 장면이 나옵니다.
그리고 지금의 그러면 소돔과 고모는 어디냐? 사해 바다라고 하는 것이죠. 그래서 네. 우리 아이들에게 하나님이 얼마나 동성애를 미워하시는가, 얼마나 진노하시는가, 이런 것을 아이들에게 질문과 토론을 하고 아이들 생각도 묻고 또 부모가 아이들이 어떤 생각을 가지고 있는가 이런 것들을 좀 듣기도 하고 네. 왜 안 좋은가 하면서 서로 생각하면서 갈 수 있도록 하는데 이렇게 서로 아이들을 교육을 해 간다는 것이죠. 네. 저는 이번 기회에 성경적인 그 동성애에 대한 문제를 정확하게 인식하는 기회가 될 것 같네요. 그렇죠. 예. 네. 이미 말씀드린 대로 창조론에 관한 내용도 이번에 다루신다고요. 예. 사실 창조론이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 유럽 교회와 또 미국 교회가 쇠퇴하게 된 이유 가운데 하나가 이 특별히 창조에 대한 부분인데 네. 1900년대 그 진화론이 들어올 때 교회가 그냥 무관심하게 쳐다보고 있다가 네. 1960년대부터 사실은 미국 그 학교에 진화론이 들어가게 된 겁니다. 근데 그때도 그냥 별거 아닌 걸로 생각을 했죠. 근데 1960년대에 이 진화론을 가르치기 시작하는데 그 전에는 학교에서 기도로 시작하고 학교에 가면은 십계명이 걸려 있었어요. 네. 근데 1962년, 60년대 들어오고 2년 후에 학교에서 십계명을 내려야 되고 기도를 못하게 했던 것이죠. 그리고 난 다음에 미국 사회는 교회는 굉장히 이제 쇠퇴하기 시작하는 일로에 들어갔고 우리 청소년들은 마약이라든지 그리고 동성애라든지 또 수많은 그 살인사건, 자살이라든지 이런 것들이 굉장히 급격하게 많이 이렇게 번창하게 되었다. 그것이죠. 그래서 사실 유럽 교회도 마찬가지죠. 그래서 이제 기독교인들이 잘못했던 가운데 하나는 뭔가 하면 유물론적 진화론을 받아들인 거예요. 예. 그래서 이것을 하나님의 창조도 받아들이고 진화도 받아들이고 이렇게 하다 보니까 교회에 왔던 사람들이 하나님 천지를 창조하는 것이 아닌가 보다. 그렇게 하면서 이제 신앙에서 떠나게 된 이유 가운데 하나가 쇠퇴하는 이유 가운데 하나가 그것이라고 볼 수가 있죠. 네. 중요한 건 우리들이 알고 있는 지식을 실제 생활에 어떻게 적용하는가 문제 아니겠습니까? 예. 자녀들이 동성애라든지 창조론에 대해서 질문을 할 때 그것을 토론을 통해서 잘 나누도록 이해하도록 대화를 하는 게 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 그러려면 이 부모로서 또 교사로서 준비를 많이 해야 될 것 같은데 어떤 준비가 필요할까요? 사실은 우리 생각의 전환, 패러다임의 전환이 굉장히 필요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 그 지금까지는 우리나라 교육이 주입식으로 가르쳤고 학교에서도 그리고 이제 부모님들도 역시 자녀들을 대하는 태도는 부모가 자녀들한테 명령을 많이 했거든요. 지금은 어떤 걸 좀 배우기보다는 교사나 부모가 뭘 좀 배워가지고 아이들에게 이렇게 가르쳐야 되겠다라고 하는 것보다는 이제는 자녀들의 의견을 묻고 그리고 질문하고 또 토론하고 엄마 얘기나 아빠 얘기를 하고 아이들의 얘기를 충분히 들어주고 기다려주고 이런 시간들을 통해서 자연스럽게 진행이 되는 것이죠. 그러니까 완전히 틀을 바꾸는 것이죠. 틀을 바꿔서 교육 자체가 자녀들과의 관계성도 역시 이렇게 좀 주입식이나 명령이 아니라 생각을 묻고 또 부모하고 같이 이야기를 나누는 이런 것이라면 충분히 부모로서 다 또 교사로서 갖춰진 일이라 그렇게 볼 수 있습니다. 네, 다음 세대의 교육을 위해서 중요한 말씀을 참 많이 해주셨는데요. 마지막으로 기독교적 바른 가치관을 가지고 살아갈 수 있도록 한국교회와 성도들이 어떤 기도 제목을 가지고 기도하면 좋을까요? 얼마 전에 그 부산 여중생 사건 있었는데 사실 지금 우리 청소년들은 미래의 꿈나무라는 얘기를 많이 하지만 지금 우리 아이들의 모습을 보니까 너무 안타까워요. 그리고 지금 하고 있는 그런 모습들이 우리 현재 청소년들의 문제다. 그렇게 볼 수가 있는 것이죠. 그 외에도 우리 청소년들이 지금 가출을 하는데 부모하고 소통이 안 돼서 51%가 가출 청소년들이 왜 가출했느냐. 부모하고 소통이 안 돼서 가출했다. 이렇게 얘기를 하고 있고 옛날에 들어보지 못한 것들이 많이 있는데 결국은 가정에 대한 문제거든요.
그래서 요즘에는 이혼율이 많아지고 졸혼이라는 말도 이번에 졸혼 예, 이런 거 이야기가 되고 하는데 가정 문제란 말이죠. 그렇다고 하면 부모하고 자녀하고 소통이 이루어져야 되죠. 소통이 이루어져야 하는데 이런 문제가 이제 사실 가정적으로도 한국 교회가 이런 문제를 중요하게 여기고 어떻게 하면 자녀들하고 소통이 이루어지면서 해야 할 건가. 그래서 또 교회적으로는 사실은 다음 세대를 생각을 하지만 어떻게 해야 할 것인가 하는 문제에 대해서 이렇게 여러 방면으로 네. 서로 우리가 기도하고 연구하고 자료를 발표하고 그 다음 세대를 위해서 많이 한국 교회가 일어나서 이렇게 연구하지 않으면 안 되고 또 그들을 위해서 교육하지 않으면 안 되는 것이죠. 네. 현재 아시겠지만은 한국 교회는 70%가 교회 학교가 없어졌습니다. 그러면 이게 결과는 빤한 거죠. 유럽 교회나 미국 교회가 이제 쇠퇴했던 이유 가운데 또 하나는 이런 과정을 겪어서 교회는 큰 교회를 지어놨지만은 이제는 연세 드신 분만 남는 그런 경우가 되기 때문에 이것은 우리 가정적으로 교회적으로 많이 기도하고 그리고 연구하고 다음 세대를 위해서 많은 신경을 쓰고 또 그들을 위해 교육하기 위해서 많은 계획들이 나와야 된다고 봅니다. 네. 정말 중요한 이야기를 많이 해주셨습니다. 기독교적 가치관 수호를 위해 말씀해 주신 기도 제목을 저희도 함께 나누며 기도하겠습니다. 목사님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 명절이 되면 관공서가 가장 심혈을 기울였던 건 교통대책이었는데요. 요즘에는 통신사도 비상근무에 들어간다고 합니다. 명절 때 급증할 사용량을 대비한다는 건데요. 시대가 바뀌니 명절을 즐기는 모습도 달라지나 봅니다. 어느 곳에서 무엇을 하시든 풍성하고 즐거운 추석 연휴 되시길 바랍니다. 시철 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.